খারিজ করল দিল্লি পুলিশ। মালদার পরিযায়ী শ্রমিককে হেনস্থার অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল সেই ছবি আপলোডও করেন। সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, বাঙালি হেনস্থার নামে গোটাটায় মিথ্যাচার করা হয়েছে, ভিডিও সাজানো হয়েছে বলে দাবি করেছে দিল্লি পুলিশ। মালদার রাজনৈতিক কর্মী তথা এক আত্মীয়ের কথাতেই এই ভিত্তিহীন ভিডিও तैयारी করা হয়েছে। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बंगाली स्पीकिंग महिला और उसके बच्चे को असॉल्ट किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, इमीडिएटली हमने इसमें इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट किया, जिसमें ये पता लगा कि जो लेडी इन क्वेश्चन है उनका नाम संजनू परवीन है, वाइफ ऑफ मुख्तार खान, और ये मजबूर नगर वेस्ट विनोद नगर में रहती हैं। जब इनसे डिटेल इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि 26 तारीख को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे इनके घर पर 4 पुलिस वाले जो कि अपने आप को सिविल क्लोथ्स में थे वो आए, इनको लेके गए और किसी सिक्लूडेड एरिया जहां पर डीडीए पार्क है वहां पर उनको लेके गए और इनसे मार पिटाई करी और 25,000 रुपए इनसे डिमांड किए, जो इन्होंने बाद में दिए। मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने कल रात से ही मल्टीपल टीम्स को इसमें फॉर्म किया और इसमें टेक्निकल और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने जितनी भी इसमें सीसीटीवी ट्रेल्स थी और इसमें सीडीआर एनालिसिस के तहत हमने इसमें काफी एविडेंसेस गैदर किए और उन एविडेंस के आधार पर ये पता लगा कि ये सारी जो कहानी जो इस लेडी ने बताई वो बेबुनियाद है, इसमें कोई फैक्ट्स था ही नहीं। इस लेडी और इसके हस्बैंड को जब हमने इन फैक्ट्स के साथ कन्फ्रंट कराया तो इन्होंने ब्रोक डाउन और इन्होंने बताया कि ये लेडी 27 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये अपने घर से निकलती है। इसके 2 बच्चे हैं, दोनों इसके साथ रहते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियर ये दिख रहा है कि ये अकेले ही चलती आ रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई सिविल में ना कोई यूनिफॉर्म में इसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। 12:30 बजे के आसपास ये एक पर्टिकुलर मकान है उसके नीचे बैठ जाती है और वहां का जब ओनर जब इससे पूछता है तो ये कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूं। और वो ओनर जिसका नाम बाद में हमने वेरीफाई किया, उसका नाम विजय है, उनसे भी हमने स्टेटमेंट ली है, जिन्होंने बताया कि लेडी अपना रास्ता भूल गई थी और उन्होंने अपने मोबाइल से इसके हस्बैंड और इसके रिलेटिव को बुलाया और उसके बाद ये वहां से चले गए। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया। इस वीडियो बना के ये जो वीडियो है ये उन्होंने अपने अंकल को वहां पर भेज दिया और वहां पर इन्होंने लोकल मीडिया में इसको सर्कुलेट करके इसको वायरल कर दिया। पूरी तफ्तीश और पूरी इंक्वायरी के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ये बेसलेस है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है ताकि दिल्ली पुलिस की जो इमेज है उसको खराब किया जा सके। তৃণমূল কর্মীর পার্টিরা এতটাই ফ্রড, এতটাই ভুয়ো খবরকে বিশ্বাস করিয়ে এই রাজ্যের যেসব পাবলিক আছে তাদেরকে এমনই ভাব খেপিয়ে তুলেছে যেটা আপনারা দেখলে অস্বাভাবিক মনে হবে। একটা দিল্লিতে একটা সাধারণ ঘরের মেয়ে, সে দিল্লি থেকে একটা ভুয়ো নিউজকে মালদা ডিস্ট্রিক্টের একজন এই তৃণমূল কর্মীর পার্টির নেতাকে ভিডিও পাঠায় আর সেই ভিডিওটাকে এমনভাবে ভাইরাল করে দেয় যে বাংলা ভাষা একজন দিল্লিতে একটা পরিবারকে ধরে মারধর অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে। আর সেই ভিডিওটার বেসের উপরে আজকে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির যে নেতাকর্মীরা আছে এবং আমাদের এই রাজ্যের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছে সে বাংলা ভাষাটাকে দোষী, বাংলা ভাষাকে দোষ দিচ্ছে, এইরকম খবরকে নিয়ে একটা তাণ্ডব শুরু করেছে এই বাংলা রাজ্যেতে। তো আপনারা দেখতেই পেলেন ভিডিওতে একটা দিল্লির পুলিশ কীরকমভাবে প্রমাণসহ সত্যি কথা বলে সে ভিডিওটাকে দেখিয়েছে এবং প্রত্যেকটা কথা সত্যিভাবে তিনি বলে গেছেন। এর সাথে সাথে আমাদের যে মাননীয় রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী আছে, রাজ্যে কি হচ্ছে সেই সব তার ধ্যান নেই, সেই সবের দিকে তার কোনো এনার্জি আগ্রহ নেই। খালি মাত্র এইরকমভাবে মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে এই রাজ্যেই সামনে যে বিধানসভা ভোট আছে সেই ভোটে আমাকে কিন্তু জিততে হবে, তার জন্য আমাকে যা মন যায় সেটাই আমি করব। এবং পুলিশ কর্মীদেরকে এরকমও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার যারা দেখাবে, যারা বলবে তাদের ধর্না, তাদের সভা ভঙ্গ করে দেওয়া হবে আর তাদের কোনো রকম মিছিল সভা বার করতে দেওয়া হবে না। তো আপনারা ভিডিওটা দেখেছেন, ফের আপনাদেরকে আমি ভিডিও ক্লিপ দেখাবো। ওর সাথে সাথে আপনাদেরকে এটাই বলবো যে এই রাজ্যের যে পার্টি পলিটিক্স চলছে কীরকমভাবে একটা নোংরা পরিবেশে মাতিয়ে তুলেছে। তো চলুন আপনাদেরকে ফের আর একটা ভিডিও দেখায়, সেই ভিডিওতেও আপনারা বুঝতে পারবেন কীরকম ধরনের এই
ওয়েস্ট বেঙ্গলে রাজনীতি চলছে, নোংরা রাজনীতি চলছে। আমাদের শান্তিপূর্ণ, আমাদের আজকে দেখে বুঝতে পারছেন যে পাবলিক সরকারি কর্মচারী যারা আজকে প্রচণ্ড ক্ষেপে আছে। আপনাদের বলি, দুদিন আগে থেকে প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় আমাদের যত অ্যাক্টিভ সদস্য আছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের, প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে পুলিশ, অবশ্যই ধমকি দিয়েছে যেটা করতে পারে না। সামনের ব্যারিকেড তুলে দিক পুলিশ, সামনে কোনো ব্যবসাদার নেই। হ্যাঁ, যখন তারা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার তারা মানে না, সুপ্রিম কোর্টে যেটা অর্ডার হয়েছে 25% দিয়ে সেই অর্ডার কিন্তু তারা মানে, তারা হাইকোর্টের অর্ডার এখন দেখাচ্ছে। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার মানে না, ব্যারিকেড তুলে দিলে আমরা এগিয়ে যাব। এখানে বসে যতক্ষণ না সামনের ব্যারিকেড তুলবে পুলিশ, ততক্ষণ আমরা এখানে বসে থেকে অবস্থা। গোটা রাজ্য তোলপাল চলছে সেই শিক্ষক আর শিক্ষিকাদের কারণ। কেন সেই কারণটা? গোটা রাজ্য তোলপাল চলছে এই জন্যেই যে 26,000 শিক্ষক শিক্ষিকাদের বাতিল করা হয়েছে। তাদের ধর্না প্রত্যেকটা দিন বেড়ে চলেছে। আর এই বাড়ার একটা কারণ আছে, সেই কারণটা হচ্ছে যে 26,000 যেসব মাস্টারদেরকে বাতিল করা হয়েছিল তাদেরকে ফের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, পরীক্ষা বসানোর জন্য কথা দিয়েছিলেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে এরকমও অর্ডার দেওয়া ছিল যে তারা যেইখানে খুশি ধর্না দিতে পারে, যেইখান থেকে যতটা তাদের অধিকার তারা এই পালনটা করতে পারে। এখন যে পুলিশ কর্মীরা চিঠি পাঠাচ্ছে, লেটারের মাধ্যমে তাদেরকে ধমকি দিচ্ছে, এর আপনাদেরকে আমি ভিডিও ক্লিপ দেখাবো কীরকম তাদেরকে ধমকি দিয়ে হ্যারাস্ট করা হচ্ছে। এবং এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ভুয়ো ভিডিও নিয়ে গোটা রাজ্যকে তোলপাল করে ছেড়ে দিচ্ছে যে বাংলা ভাষার উপরে নির্যাতন কেন হবে। বাংলা ভাষার উপরে এটা কোনো অন্যায় নয়, কোনো অবিচার নয়। বাংলা ভাষাকে বাংলার জায়গাতেই রেখেছে এই দেশের নিয়ম শৃঙ্খলা। এই বাংলাতে নানা দিক থেকে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা আছে, তারা যে বারবার ভারতে ঢুকে পড়ছে, তার জন্যই কিন্তু ভেরিফিকেশন হচ্ছে, আইডেন্টি ভেরিফিকেশন করছে, তাতে ধরাও পড়ছে। এটা একদমই নুকোনা নয়, এটা একদম পরিষ্কারভাবে আমাদের এই দেশের নিউজ চ্যানেলরা বুঝিয়ে দিচ্ছে, বলে দিচ্ছে যে বর্ডার ক্রস করে এই রাজ্যেই বারবার অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়ছে। আর তার জন্যই কিন্তু আমাদের এই ইন্ডিয়ান সরকার, ভারত সরকার এনআরসি লাগু করেছিল, সেটা এখন বন্ধ আছে। আর এই মুহূর্তে এখন গত রবিবার দিনকেও একজন ধরা পড়েছে অনুপ্রবেশকারী, তাকে সেই রকমভাবেই পুছতাছ করা হচ্ছে। আর তারও একটা ভিডিও ক্লিপ আপনাদেরকে আমি দেখাবো, চলুন এই ভিডিওটা আপনারা আগে দেখুন। নাগরিকও ধরা পড়ছে। রবিবার নদিয়া শান্তিপুর থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করলো শান্তিপুর থানা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত 42 বছর বয়সী জালাল মণ্ডল বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনাপানি মোড় এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। তারপর তাকে পাকড়াও করা হয়। কবে এসছো? এই 4-5 মাস মনে হয় হইব। আচ্ছা, অবৈধভাবে এসছো তার মানে? হ্যাঁ। আচ্ছা, কি করতে এসেছিল এখানে? এখানে এসেছিলাম, বাড়িতে আমার অত্যাচার করে, বাবা ভাই মারে। পুলিশ সূত্রে খবর, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপুরে বসবাস করছিল ধৃত ব্যক্তি। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আজকে বৈধ নথি যাদের কাছে নেই, তাদের দ্বারা যে কোনো রাজ্যে নাশকতামূলক কাজ হতে পারে। অর্থাৎ এই বিভিন্ন রাজ্যের তাদের যে সুনিশ্চিত নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তার স্বার্থে সেই রাজ্যের প্রশাসন আজকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। দেখুন, আমরা 2016 সালে চাকরিয়ারা শিক্ষাকর্মী, ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গে যে রাজ্য সরকার যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, রিভিউতেও করছে, সেই জন্য আমরা আজকের এই আন্দোলনে এসেছি। দলদাস পুলিশ আমাদের যতখানি আগুতে দেবে সেই পর্যন্ত গিয়ে আমরা এই ডামি নবান্নকে ডেকে আমাদের আন্দোলন চালাবো। এবং পরবর্তীকালে এই নবান্নের 14 তলাকে আমরা 14 তলা থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ এই নবান্নকে আমরা গঙ্গা বিসর্জন দেবো। কি বলবেন, মাস্টাররা, বড় বড় যেসব প্রফেসররা আছে, যারা চাকরি হারিয়েছে, যারা চাকরি থেকে এখনও পর্যন্ত দরখাস্ত আছে, যারা চাকরি পাচ্ছে না, যাদের সংসারে প্রচণ্ড আকাল আসছে, যাদের সংসারে প্রচণ্ড অভাব নেমে আসছে, তারা ততই ময়দানে নেমে, রাস্তায় নেমে ধর্ণা দিচ্ছে। আর 14 তলা নবান্নকে সামনে রেখে তারা ধর্নায় বসেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহিত ওই 14 তলাকে ফেলে দেবে। আর ফেলে দেওয়ার পর ওইখানে ধর্না সমাপ্ত করবে, করে দিয়ে তারা ধর্না ফের বসবে, ধর্নায় ফের আসবে। এই রকমভাবে এনাদের কথা, এই রকম ধর্না আমাদের চলতে থাকবে যতদিন না এই দেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বক্তব্য শুনে নেয়। আমাদের বক্তব্য যতক্ষণ না ঠিক করছে, আমাদের ধর্না ততদিন পর্যন্ত চলবে।
তো আপনারা কি বলবেন এরকম ধরনের চলতে থাকলে? এই দেশের লোকেদেরকে, এই দেশের যে একটা ভুয়ো নিউজ নিয়ে যেরকম তাণ্ডব শুরু করেছে এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার সাথেও কিন্তু বোকাদের মতন কত লাখ লাখ লোক পায়ে চলে হাঁটছে। কেন হাঁটছে? ওইখানে কত লোক আছে বলুন তো? ওইখানে কত সংখ্যায় মানে মানুষজন আছে যারা 2 কিলোমিটার পথ চলছে ওই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে। ওই মানুষগুলোকেও আপনাদের কি মনে হয় ওরাও কি বাংলাদেশি, না বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা যাতে ঢুকতে পারে? বোলপুরে টুরিস্ট লজ মোড় থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদযাত্রা শুরু করলেন। মহামিছিল করছেন তিনি। ভিন রাজ্যে যেভাবে বাংলা ভাষীদের ওপরে হেনস্থা হচ্ছে তারই প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি। গতকাল নানুর দিবস ছিল এবং গতকাল থেকেই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস তারা পথে নেমেছে। প্রতি শনি রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 21শে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে যেমন ঘোষণা করেছেন তেমন ভাষা আন্দোলন কিন্তু চলবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা পর্যন্ত। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি পথে নেমেছেন। বোলপুর থেকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন টুরিস্ট লজ মোড় থেকে 2.5 কিলোমিটার পদযাত্রা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাবে আমরা গরিব মানুষ, কাজ না পেলে আমরা কি করে সংসার চালাবো? ইলেকশন আসে তখন কাজ পাই 3 দিনের শেষ, এই পূজা ডিউটি 2 দিনের শেষ, আর কাজ নাই আমাদের, আর কিচ্ছু নাই আমাদের। আমরা কাজ চাই, আমরা কিছু চাই না। 28 দিনে কাজ চাই, মাস 30 দিনে 28 দিনে কাজ চাই। এতগুলো শূন্যপদ, 6 লক্ষ শূন্যপদ, হ্যাঁ, যারা যোগ্য তাদের দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী, এবং যে ন্যায্য ডিএ সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার 4 ভাগের 1 ভাগ দিতে হবে, সেই সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার পর্যন্ত এই সরকার মানে না, অথচ পাড়ায় পাড়ায় তারা নানা রকমের অর্থ বিলি করছে। হ্যাঁ, এবং আজকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা বাড়ি বাড়ি চিঠি পাঠিয়ে নোটিশ দিচ্ছে যাতে এই আন্দোলন না করতে পারে। এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ, ভয় দেখিয়ে আমাদের চুপ করে রাখতে পারবে না। সারা রাজ্যবাসী আমাদের সঙ্গে আসুক, আমরা সবার জন্য লড়ছি। গ্রামে গ্রামে অর্থ বিলি হচ্ছে এবং পাড়ায় পাড়ায় অর্থ বিলি করছে, এবং যারা মাস্টার, যেসব মাস্টারদেরকে বাতিল করা হয়েছে সেসব মাস্টারদের কোনো রকমই কোনো স্টেপ নেওয়া হয়নি এই রাজ্যের মন্ত্রী এবং এই রাজ্যের সরকার থেকে। আর যে মিছিল বা যে ধর্না বার করা হচ্ছে, যেসব শিক্ষকরা তাদেরকে পুলিশ কর্মী থেকে মেসেজ করছে এবং চিঠি পাঠাচ্ছে বাড়িতে, যাতে না তারা কোনো রকম ধর্না দিতে পারে, যাতে না কোনো রকম তারা মিছিল বার করতে পারে। 6 থেকে 8 মাস অপেক্ষা করছে যে কিছু না কিছু খবর আর কিছু না কিছু সুখবর পাবে। তো সেই সব মানুষগুলো আজকে পথে নেমে এসছে আর তারা ধর্না দিচ্ছে, মিছিল বার করছে, কিন্তু পুলিশ কর্মীরা এরকম ভাব তাদেরকে ধমকি দিচ্ছে যাতে না তারা মিছিল বার করে, যাতে না তারা ধর্নায় বসে। তো আপনারা কি বলবেন এই রাজ্যের সিস্টেমকে, এই রাজ্যের সরকারকে, এই রাজ্যের নিয়মকে? যেরকম পাড়ায় পাড়ায় অর্থ বিলি করছে, অর্থ বিলি করার সময় কিন্তু এই মাস্টারদের কথা মনে থাকে না। এই যে কলেজ স্কুলের যে মাস্টারদেরকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, আজকে যে তাদের সংসারে অসুবিধে হচ্ছে, তারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, এই সবের কথা কিন্তু এই রাজ্যের সরকার, এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাথার মধ্যে রাখেই না। এবং তার সাথে সাথে কিন্তু তাদেরকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে যাতে না তারা কোনো রকম মিছিল, কোনো রকম ধর্নায় না বসে। তো আপনারা কি বলবেন এই সরকারকে? আর আপনারা কি নিয়ে আসবেন এই রকম ধরনের সরকারকে ভোট দিয়ে, এই রকম ধরনের সরকার যাতে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফের থাকে? তো যাই হোক, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটা আপনাদেরকে কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক কমেন্টের মাধ্যমে বলবেন, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সাথে থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো এরকমই আপডেট নিউজ ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।